Then he opened a grammar and read us our lesson. I was amazed to see how well I understood it. All he said seemed so easy, so easy. I think too, that I had never listened so carefully, and that he had never explained everything with so much patience. তেতিয়া হেমেলে এখন গ্ৰামাৰ মেলিলে আৰু পঢ়াবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। মই আচৰিত হৈছিলোঁ যে সেইদিনা হেমেলে ইমান সহজকৈ পঢ়াইছিল যে তেওঁ কোৱা প্ৰতিটো কথা মই বুজি পাইছিলোঁ আৰু সকলোবোৰ অতি সহজ যেন লাগিছিল। মই কেতিয়াও ইমান মনোযোগেৰে শুনা নাছিলোঁ আৰু হেমেলেও ইমান ধুনীয়াকৈ আগতে কেতিয়াও পঢ়োৱা নাছিল। It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away and to put it all into our heads at one stroke. এনে লাগিছিল যে তেওঁ যোৱাৰ আগতে তেওঁৰ সকলো জ্ঞান এবাৰতে আমাৰ মূৰত ভৰাই দিব বিচাৰিছে। After the grammar, we had a lesson in writing. That MML had new copies for us, written in a beautiful round hand. Friends Elsek, friends Elsek. They looked like little flags floating everywhere in the schoolroom, hung from the rod at the top of our desks. গ্ৰামাৰৰ পিছত আমি লিখিবলৈ শিকিব লাগিছিল। সেইদিনা হেমেলে আমাৰ বাবে নতুন কপিজ লৈ আনিছিল, য'ত ঘূৰণীয়াকৈ ধুনীয়া আখৰে লিখা আছিল ফ্ৰেণ্ডছ এলছেক, ফ্ৰেণ্ডছ এলছেক। সেইবোৰ দেখাত সৰু ফ্লেগৰ দৰে লাগিছিল, যেন আমাৰ স্কুলৰ সকলো ৰুমতে আমাৰ ডেস্কৰ ওপৰত আঁৰি থোৱা হৈছিল। You ought to have seen how everyone set to work, and how quiet it was. The only sound was the sketching of the pens over the paper. Once some beetles flew in, but nobody paid any attention to them, not even the littlest ones, who worked right on tracing their fish hooks, as if that was friends too. On the roof the pigeons cooed very low, and I thought to myself, will they make them sing in German, even the pigeons? তুমি এইটো দেখি আচৰিত হলাহেঁতেন যে কোনো হাই উৰুমি নাই, কোনো মাত নাই, সকলোৱে বহি একমগ্ন হৈ কেৱল কথাবোৰ শুনি আছিল। কেৱল কাগজত লিখি থকা মাতহে যি শুনিবলৈ পোৱা গৈছিল। এবাৰত কিছুমান বিটলছ বা কলা বৰণৰ কীট, যেনে ভোমোৰা, গোবৰুৱা তেনেধৰণৰ কীট ক্লাছৰুমৰ ভিতৰলৈ সোমাই আহিছিল, কিন্তু কোনেও সেইবোৰ লক্ষ্য কৰা নাছিল। যি মাছ ধৰিবলৈ বৰশীত লগোৱা হয়, সেইবোৰো একদম চুপচাপ আছিল, যেন সেইবোৰো ফ্ৰেণ্ডছহে আছিল। ওপৰত পাৰই সৰু সৰুকৈ ৰুণ দি আছিল। পাৰৰ মাত শুনি মই ভাবিলোঁ যে সেই পাৰবোৰকো জাৰ্মানতে ৰুণ দিবলৈ শিকাব নেকি। Whenever I looked up from my writing, I saw MML sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little schoolroom. যেতিয়া মই লিখি থকাৰ পৰা মূৰ দাঙি চালোঁ, তেতিয়া দেখিলোঁ MML এখন চকীত বহি আছে, এটা বস্তুৰ পৰা আনটো বস্তু ভালদৰে নিৰীক্ষণ কৰি আছে। এনে লাগিছিল যে MML যোৱাৰ আগতে ক্লাছৰুমটোৰ যিমান যি আছে সকলো মনত ৰাখি যাবলৈ বিচাৰিছিল। Fancy. For 40 years he had been there in same place, with his garden outside the window and his class in front of him, just like that. এবাৰ ভাবাচোন, যি 40 yearsৰ পৰা একে ঠাইতে আছে, সেইদৰে খিৰিকীৰ বাহিৰত তেওঁৰ বাগিচা আছে আৰু তেওঁৰ সন্মুখতে তেওঁৰ ক্লাছ, সকলো একেই আছে। Only the desks and benches had been worn smooth. The walnut trees in the garden were taller, and the hoopvine that he had planted himself in about the windows to the roof. How it must have broken his heart to leave it all, poor man, to hear his sister moving about in the room above, packing their trunks, for they must leave the country next day. কেৱল ডেস্ক আৰু বেঞ্চবোৰেই চিকচিকীয়া আৰু মসৃণ হৈ আছিল। বাগিচাত থকা আখৰোটৰ গছজোপা অধিক ওখ হৈছিল। হোপভাইন যিজোপা গছ লতাৰ দৰে, যি MML নিজেই ৰুইছিল, খিৰিকীৰে গৈ ঘৰৰ ছাদ পাইছিলগৈ। এই সকলোবোৰ এৰি যাব লগা হোৱাত MML কিমান মৰ্মাহত হৈছিল হয়নে। ওপৰত ভনীয়েকৰ ইফাল সিফাল কৰি থকা মাত শুনা পাইছিল, যি নেকি ট্ৰাংকছত কাপোৰ পেকিং কৰি আছিল। ট্ৰাংকছ মানে আগৰ দিনৰ বাকচবোৰ, য'ত একেফালে দুটা দুটা লক কৰিব পৰা ব্যৱস্থা থাকে আৰু বহুত শব্দ কৰে। MMLৰ ভনীয়েকে এইকাৰণেই কাপোৰ পেক কৰি আছিল, কাৰণ পিছদিনা তেওঁলোকে এই দেশ এৰি যাব। But he had the courage to hear every lesson to the very last. After writing we had a lesson in history, and then the babies chanted their ba, bi, bi, bo, boo. Down there at the back of the room, old Hajar had put on his spectacles and, holding his primer in both hands, spelled the letters with them. You could see that he too was crying. His voice trembled with emotion, and it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. Ah, how well I remember it, that last lesson. চোৱাচোন, 40 yearsৰ পৰা যি ঠাইত আছে, হঠাৎ সেই ঠাই এৰি যাবলৈ ওলাইছে আন এখন নতুন ঠাইলৈ, কিন্তু তেখেতৰ ইমান ধৈৰ্য ক্ষমতা আছিল যে প্ৰতিটো লেচন ইণ্ডলৈকে শুনাব,
ৰাইটিঙৰ পিছত আমাৰ হিষ্টৰীৰ ক্লাছ আছিল। সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰে বা বি বু এইদৰে পঢ়ি আছিল। ৰুমৰ পিছফালে বহা বৃদ্ধ খেতিয়কজনে চশমাযোৰ পিন্ধি লৈছিল আৰু পুৰণি সেই কিতাপখন দুয়ো হাতে ধৰি তেওঁলোকৰ লগত আখৰবোৰ পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিছিল। আপুনি দেখিলেহেঁতেন যে তেওঁ কান্দি আছিল। আৱেগেৰে ভৰা তেওঁৰ মাতটো কঁপি আছিল। আৰু তেওঁক দেখি কি যে লাগিছিল, এফালে হাঁহিও উঠিছিল, আনফালে দুখো লাগিছিল। মোৰ আজিও সেই দিন কিমান ভালকৈ মনত আছে। মোৰ লাষ্ট ষ্টেচন। All at once the church clock struck 12. Then the Angelus. At the same moment the trumpets of the Prussians, returning from drill, sounded under our windows. MML stood up very pale in his chair. I never saw him look so tall. সেই সময়তে গীৰ্জাৰ ঘণ্টাৰ মাত শুনিলোঁ। তাৰপিছত খ্ৰীষ্ট ধৰ্মৰ পূজা পাঠ। আৰু ঠিক সেই সময়তে ড্ৰিলৰ পৰা উভতি অহা প্ৰুছিয়ান ছলজাৰ্ছবোৰৰ বাজনাৰ মাত আমাৰ খিৰিকীৰ তলেৰে আমাৰ ৰুমলৈ আহিবলৈ ধৰিলে। MML চকীৰ পৰা উঠি থিয় হ'ল। মই আজিলৈকে MMLক ইমান ওখ কেতিয়াও দেখা নাছিলোঁ। My friends, said he. I, but something shocked him. He could not go on. মোৰ বন্ধুসকল, মই MML কিবা এটা ক'বলৈ বিচাৰিছিল, কিন্তু কিবা এটাই যে তেওঁক আগুচি ধৰিলে। তেওঁ আৰু ক'ব নোৱাৰিলে। Then he turned to the blackboard, took a piece of chalk, and bearing on with all his might, he wrote as large as he could, Vive la France. MML বৰ্ডৰ ফালে মুখ কৰিলে, এডোখৰ চক ল'লে আৰু যিমান পাৰে ডাঙৰকৈ লিখিলে Vive la France, অৰ্থাৎ ফ্ৰেন্স অমৰ হওক। Then he stopped and leaned his head against the wall, and without a word, he made a gesture to us with his hand. School is dismissed. You may go. তেওঁ ৰৈ গ'ল আৰু তেওঁ নিজৰ মূৰটো ৱালৰ ফালে দুৱাই একো কথা নোকোৱাকৈ হাতেৰে ইংগিত দিলে যে স্কুল ছুটি হ'ল, তোমালোক এতিয়া যাব পাৰা।